اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ تستر میں سکونت پذیر تھے۔ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی امداد کی درخواست کرنے لگی۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک معمولی اور شکستہ لباس زیب تن فرماتے تھے، خوراک اور دوسرے اسباب ضرورت سے بھی بے نیاز رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت مفلس انسان ہے، مگر درویشوں کی جماعت آپ کی روحانی شخصیت سے واقف تھی، اس لیے مالی امداد کا سوال کیا گیا تھا۔ تاہم حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ٹالنے کے لیے عرض کیا کہ دوستو، تم تو میرا ظاہری حال دیکھ رہے ہو کہ میں کتنا شکستہ اور مجبور ہوں۔ ہم آپ کے ظاہر کی نہیں باطن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک درویش نے کہا، آپ اپنی اسی باطنی طاقت کو استعمال کر کے ہماری مشکل دور فرمائیے۔ تمہیں میری باطنی طاقت کی کیا خبر؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے گریز سے کام لیتے ہوئے فرمایا، میں تو ایک عام انسان سے بھی زیادہ کمزور ہوں۔ اگر مشکل کشائی کی طاقت رکھتا ہوتا تو خود یہ آزار کیوں جھیلتا؟ سب سے پہلے اپنی آسائش کا سامان جمع کرتا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مسلسل گریز کرتے رہے اور درویش پہ ہم اصرار کرتے رہے۔ واقعتاً وہ لوگ ضرورت مند تھے اور یہ بات بھی جانتے تھے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کوئی صاحب ثروت انسان نہیں ہے، پھر ان کی کفالت کس طرح کریں گے؟ دراصل واقعہ یہ تھا کہ درویشوں کی جماعت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا شعرہ سن کر تستر پہنچی تھی، اور اب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔ بالآخر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں سے پوچھا کہ اس شہر میں ایسا کون آسودہ حال شخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرورتیں پوری کر سکے؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ پھر ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت ادب سے عرض کرنے لگا کہ تستر میں ایک آتش کدہ ہے جہاں مجوسی لوگ قیمتی نظریں اور کچھ تحائف پیش کرتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے اور پھر مہمان درویشوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میرے ساتھ آؤ، اب یہ آتش پرست ہی تمہاری ضروریات پوری کریں گے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر درویشوں کی جماعت حیران رہ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر آئے اور آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ درویشوں کی جماعت آپ کے پیچھے پیچھے تھی، مگر اس پر شدید حیرت اور سکوت کا عالم طاری تھا۔ مختصر یہ کہ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ آتش کدے کے قریب پہنچے۔ دور دور تک سناٹا طاری تھا، مگر آتش کدے کے دروازے پر ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کچھ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم لوگ آتش کدے کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ جواب میں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ تو اپنی ظاہری حلیت سے مسلمان معلوم ہوتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ آتش کدے کے محافظ نے حیرت کا اظہار کیا، ہم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے اور جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر اس وقت تم آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے سبب پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش کدہ بند ہے، تم ہمارے لیے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ کھول دو۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں مجبور ہوں۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا، اس لیے کہ مبعد کی چابی میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر ایک بھاری تالا پڑا ہوا تھا، پھر چابی کس کے پاس ہے؟
आतिश कदे की चाबी बड़े पुजारी की तहवील में रहती है। मुहाफिज ने जवाब दिया, तुम्हारा बड़ा पुजारी कहाँ है, उससे चाबी लियो। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आधी रात हो चुकी है, बड़े पुजारी आराम कर रहे होंगे। आतिश कदे के मुहाफिज ने कहा, उनको उस वक्त जगाया नहीं जा सकता और फिर उसकी जरूरत भी नहीं है। तुम लोग दिन के उजाले में किसी वक्त आना, मैं तुम्हें आग का दीदार करा दूंगा। हम लोग तवील फासला तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मुहाफिज का जवाब सुनकर हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब हमने इस कदर मुशक्कत उठाई है तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम आग का मुशाहिदा किए बगैर वापस चले जाएं, तो फिर मजबूरी है। आतिशकदे के मुहाफिज ने माजरत खाना लहजे में कहा, मगर हम बफाज़िल खुदा मजबूर नहीं हैं। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस वक्त आप एक लंबी अबा पहने हुए थे। दरवाजे की तरफ देखा और अबा की आस्तीन को झटका। देखते ही देखते ताला खुल गया। उस ताले की जाहिरी साख्त ऐसी थी कि अगर 3-4 मजदूर मिलकर जरबे लगाते तो वो ताला बहुत देर बाद टूट पाता। ये मंजर देखकर आतिश कदे के मुहाफिज की आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी वो खुले हुए ताले की तरफ देखता और कभी हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, कि जिनकी आस्तीन की एक जुम्बिश से ये नाकाबिल यकीन वाकया पेश आया था। ताला खुल गया, अब तुम दरवाजा खोल दो। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज को मुखातिब करते हुए फरमाया। मुहाफिज पर खौफ तारी था। वो लरजते कदमों से आगे बढ़ा और उसने अपने मबआद का दरवाजा खोल दिया। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह दरवेशों को साथ लेकर आतिश कदे में दाखिल हो गए। आग अपनी पूरी आबोताब के साथ भड़क रही थी। इस आग की क्या हकीकत है? हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज को मुखातिब करते हुए फरमाया, ये उस आग का हिस्सा है जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डाले गए थे। आतिश कदे के मुहाफिज ने हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम लोग इस आग से बरकत हासिल करते हैं और मजूसी इसी आग को लेकर मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और नए आतिश कदे आबाद करते हैं। ये आग बुझती भी है या इसी तरह रोशन रहती है? हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज से दूसरा सवाल किया। ये आग हमा वक्त रोशन रहती है। मुहाफिज ने जवाब दिया, हमारे बुजुर्गों पेशवाओं का कहना है कि ये आग उस वक्त बुझेगी जब जमीन पर कयामत का नजूल शुरू हो जाएगा। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने भड़कती हुई आग पर एक नजर की और मुहाफिज से मुखातिब हुए, तुम्हारी रिवायतों के मुताबिक क्या कोई ऐसा शख्स है जो इस आग को बुझाने की कुदरत रखता है? हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई हस्ती इस आग को बुझाने की ताकत नहीं रखती। आतिश कदे के मुहाफिज ने जवाब दिया। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा आग पर नजर की और अपनी आस्तीन को झटक दिया। दूसरे ही लम्हे वो भड़कती हुई आग बुझ गई और हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के हमरा आने वाले दरवेश हैरत ज़दा रह गए। ये मंजर देखकर आतिश कदे का मुहाफिज चीखने लगा, कयामत आ गई, कयामत आ गई। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज से पूछा, तू किस कयामत की बात कर रहा है? वही कयामत जिसे एक दिन आना है। मुहाफिज की चीखों में इजाफा हो गया। अल्लाह ताला ने कहा है कि वही कयामत की घड़ी होगी जब मशरिक व मगरिब में मजूसियों की आग बुझा दी जाएगी। तुम्हारा अकीदा कुछ भी हो, मगर हमारे नजदीक अभी कयामत नहीं आई है। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुहाफिज की चीखें सुनकर फरमाया, क्या इस आग को दोबारा रोशन किया जा सकता है? इस झैल में तुम्हारी किताबें क्या कहती हैं? हमारी किताबों में वाज़ेह तौर पर तहरीर है कि इस आग को वही शख्स दोबारा रोशन कर सकता है जो इसे बुझाने की ताकत रखता है। आतिश कदे के मुहाफिज ने खौफ और दहशत से लरजते हुए कहा, फिर तुम इस शख्स को पुकारो जो बुझी हुई आग को रोशन कर सके। ये कहकर हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह वापस जाने लगे। आतिश कदे के मुहाफिज ने घबरा कर हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़ लिया और गरिया जारी करने लगा कि ये आग तुम्हारे ही एक इशारे से बुझी है और तुम ही इसे दोबारा रोशन कर सकती हो। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह मुहाफिज की आहो फुगान सुनकर खामोश रहे। आतिश कदे का मुहाफिज ज़ारो कतार रो रहा था। आखिर हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरे पास कोई ऐसी चीज है जो इन दरवेशों को पेश की जा सके? हाँ, मेरे पास दीनारों से भरा हुआ एक संदूक है। आतिश कदे के मुहाफिज ने कहा, तो फिर वो संदूक उठा ला और मेरे मेहमानों की खिदमत में पेश कर दे। हजरत हुसैन बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो फिर मैं तेरे मबाद की बुझी हुई आग को दोबारा रोशन कर दूंगा।
मुहाफिज खुशी खुशी दौड़ता हुआ गया और संदूक उठा लाया। वाकईतन वो दीनारों से भरा हुआ था। उसके सिवा माबद में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं जो तुम्हारे मेहमानों को पेश की जा सके। मुहाफिज ने माजरत करते हुए कहा, बस ये दीनार काफी हैं। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपना हाथ फजा में बुलंद करके आस्तीन को झटक दिया। मजूसियों के मबाद की आग उसी शिद्दत के साथ दोबारा भड़कने लगी। ये मंजर देखकर आतिश कदे का मुहाफिज हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ा और निहायत आजिज़ाना लहजे में शुक्रिया अदा करने लगा। दरवेशों पर शदीद हैरत और सकूत का आलम तारी था। वो इस वाक़ये को अपने किसी ख्वाब का हिस्सा समझ रहे थे। इन तमाम दीनारों को समेट लो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। हजरत मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मेहमान दरवेशों को मुखातिब करते हुए फरमाया और आतिश कदे से बाहर आ गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।